ओम शांति 10 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको मनुष्य देवता हेबार पाठ पढ़ाकू हेब एवं पढ़ाइबाकू हेब। समस्तंकु शांतिधाम एवं सुखधामर रास्ता देखाइबाकू हेब। तुमको मनुष्य देवता हेबार पाठ पढ़ाकू हेब एवं पढ़ाइबाकू हेब। समस्तंकु शांतिधाम एवं सुखधामर रास्ता देखाइबाकू हेब। प्रश्न जीए शतप्रधान पुरुषार्थी तांकर लक्षण कौन होइथिबो? जीए शतप्रधान पुरुषार्थी तांकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सेमाने अन्य मानकु मध्य निज समान करिबे। सेमाने अनेकंकर कल्याण करि चलिबे। ज्ञान धनरे बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करी दान करिबे। 21 जन्म पाई वर्षा बा संपत्ति नेबे एवं अन्य को मध्य दियाइबे। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्त माने जहाँकर महिमा करुछंती तुमे माने एबे तांक सम्मुखरे बसिछ, तेणु केते खुशी हेबा दरकार। तांक महिमारे कहिथांती शिवाय नमः। तुमको तो नमस्कार करिबार नाही। पिला माने बाबा को मने पकाई थांती, केबे नमस्कार करि नथांती। ये तुम मानकर बाबा अटंती। यांक ठारू तुमको वर्षा मिलुछि। तुमे तांकु नमस्कार करुनाह, केवल मने पकाउछ। तेबे शरीर भितरे थिबा आत्मा ही तांकु मने पकाउछि, तांकु मने पकाई थाए। बाबा यही रथ को उद्धार नैछंती। से आमको रास्ता बताउछंती। बाबांक ठारू बेहदर संपत्ति किपरि निया जाए तुमे माने मध्य भल भाबरे जानिछ। सत्य जुग हेउछि सुखधाम एवं जेउठारे आत्मा माने रहुछंती ताकू शांतिधाम कुहा जाए। एबे तुमे माने जानुछ जे आमे शांतिधामर निवासी अटू। यही कली जुग को दुखधाम कुहा जाउछि। तुमे माने जानिछ आमे माने एबे स्वर्ग को जिबा पाई मनुष्यरू देवता हेबा पाई यही राजयोगर पाठ पढ़ुछु। यही लक्ष्मी नारायण देवता अटंती। नुआ दुनिया को जिबा पाई तुमे माने एबे मनुष्यरू देवता हेउछ। बाबांक द्वारा एबे तुमे पाठ पढ़ुछ, तेणु जीए जेते पढ़ी पारिबे। पाठ पढ़ारे काहार तीव्र पुरुषार्थ होइथाए, काहार ढिला होइथाए। जेउ माने शतप्रधान पुरुषार्थी सेमाने अन्य को मध्य निज समान करिबार यथाशक्ति पुरुषार्थ करिथांती। बहुतंकर कल्याण करिथांती। जेते ज्ञान धनरे निजर बुद्धि रूपी झूला भरपूर करी अन्य मानकु दान करिबे सेते फायदा हेब। मनुष्य माने जेउ दान पुण्य करिथांती तार प्राप्ति परवर्ती जन्मरे अल्प काल पाई मिलिथाए। सेथिरे अल्प सुख, बाकी तो दुख ही दुख थाए। तुमको एबे 21 जन्म पाई स्वर्गर सुख मिलुछि। काहीं स्वर्गर सुख, काहीं एठिकार दुख। बेहदर बाबांक द्वारा तुमको स्वर्गरे बेहदर सुख मिलुछि। तेबे दान पुण्य ईश्वरंक उद्देश्य करिथांती ना? ताहा हेउछि इनडायरेक्ट बा परोक्षरे। एबे तो तुमे सम्मुखरे अछ ना? एबे बाबा बसी बुझाउछंती। भक्ति मार्गरे ईश्वर अर्थे दान पुण्य करिथांती। जाहार प्राप्ति परवर्ती जन्मरे मिलिथाए। केही भल करिथिले तांकु भल मिलिथाए। खरापे कर्म, पाप कर्म आदि करिथिले तांकु मध्य सेपरि फल मिलिथाए। यही कली जुगरे तो पाप ही होइथाए, पुण्य तो हुए नहीं। तेणु किछि अल्प कालर सुख मिलिथाए।
ଏବେ ତ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁଖୀ ହେଉଛ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାର ସହଜ ମାର୍ଗ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ ନା, କଳିଯୁଗରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ, ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ସହଜ ରାସ୍ତା ବିନା କଉଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ, କାରଣ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ବିଲକୁଲ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ, ସହଜ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ସେନ୍ସିବୁଲ ବା ବିଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ହେଲା ମିଛ କଳଙ୍କ। କୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି, ମା, ମୁଁ ମାଖନ ବା ଲହୁଣୀ ଖାଇନାହିଁ। ଏବେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଲହୁଣୀ ଖାଇନାହିଁ, ତେବେ କିଏ ଖାଇଲା? ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମାଖନ ଖାଇବେ ନା କ୍ଷୀର ପିଇବେ? ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ମହିମା ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାର ମହିମା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅଛି। ଭକ୍ତମାଳାର ବି ଗାୟନ ରହିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରାଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଗାୟନ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାଳା, ଅନ୍ୟଟି ଜ୍ଞାନର ମାଳା। ଆମେ ଏବେ ଭକ୍ତମାଳାରୁ ରୁଦ୍ରମାଳାର ଦାନା ହେଉଛୁ, ପୁଣି ରୁଦ୍ରମାଳାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା ହେଉଛୁ। ରୁଦ୍ରମାଳା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର। ଏହି ରହସ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏହି କଥା ତୁମକୁ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛ, ତେବେ ଖୁସିରେ ତୁମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର। ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ! 100% ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀରୁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛୁ। କୁମାରୀମାନେ ତ କାମ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା କାମ କଟୁରୀ। ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କଟୁରୀ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ହେଉଛି ହିଂସକ ଜିନିଷ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ'ଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଇ ହିଂସା ହିଁ ହିଂସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ତୁମେ ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ସେମାନେ ପୁଣି ହିଂସାର କଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅର୍ଥାତ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ତୁମ ପାଖରେ ସାରା 84 ଜନ୍ମର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲା। ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛି। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ, ସେହିଭଳି ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା କିପରି ନେବେ? ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ବର୍ଷା ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନେଉଛ, ଏକଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ନୋଟ୍ କରିନେବା ଦରକାର। ଏହି ସିଢ଼ି 84 ଜନ୍ମର ଅଟେ। ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ତ
ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ କିପରି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ବା ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବା ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମର ଚଢ଼ତି ଗଲା ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏବେ ଚଢ଼ତି କଲା ହୋଇଛି। ଅତି ପ୍ରିୟ ବାବା ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ତ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା। ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସିଏ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁଛ। ଏବେ ତୁମକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ବମ୍ବେରେ ବାବୁରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସିଏ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭାରତର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା? ଚୀନର ତ ନୁହନ୍ତି ନା? ଚୀନର ହୋଇଥିଲେ ଚେହେରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ତ ଭାରତର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ବା ପବିତ୍ର, ପରେ ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ବା ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭ୍ରମରୀ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି କୀଟକୁ ନିଜ ସମାନ କରିଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କ'ଣ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି? ଧଳା ପୋଷାକଧାରୀଙ୍କୁ ଗେରୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଘରଦ୍ୱାର ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଉଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭଳି ଶୋଭନିକ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଆକାଶରେ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ, କେତେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରକୃତିର ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପରମ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେଠାରେ ପୁଣି ପରମ ସୁଖ ହେବ। ବାବା ଏବେ ପରମ ଦୁଃଖରୁ ପରମ ସୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସବୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଯେତେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେତେ ନେଇଯାଅ, ନଚେତ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, କୁଟାଗଦା ସଦୃଶ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ପୁଣି ହାୟ ହାୟ କରି କରି ମରିଯିବେ। ହାୟ ହାୟ ପରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ହାୟ ହାୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି ନା? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିବ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିବେ। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମଝିରେ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ବାବା ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ।
ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଥା ଆଦି ନୁଆଁଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବାବା କୁହନ୍ତି, ନା ତୁମ ଆତ୍ମାର ହାତ ଅଛି ନା ବାବାଙ୍କର, ପୁଣି ହାତ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛ? କଳିଯୁଗୀ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୋଟିଏ ବି ଚିହ୍ନ ନ ରହିବା ଦରକାର। ହେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ହାତ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ୁଛ? କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ମହାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ତ ମୋର ଲୋନ ବା ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ। ଯଦି କେହି ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ତା ବଦଳରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମକୁ ତ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆମକୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁଥିରୁ ତ ଯେପରି ଘୃଣା ଆସୁଛି, ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଭ୍ରମରୀଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯିଏକି କୀଟକୁ ବି ଭ୍ରମରୀ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ବାହାର କରି କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲ। ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ହଁ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସିଥାଏ, ପଛରେ ପୁଣି ଜୀବନ ବନ୍ଧରେ ଆସେ। ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ପୁଣି ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସେ। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି କାଶୀ କଲବଟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ତୁମେ ଏବେ ବଳି ଚଢ଼ୁଛ ନା? ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରଥା ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେହି ତ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ବଳି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ପାପ କଟିଯାଉଛି। ପୁଣି ହିସାବ କିତାବ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଥା ଉପରେ ମାଠିଆ ରଖି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଳସ ରଖି ଜ୍ୟୋତି ବା ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପତିଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଜ୍ୟୋତି କିପରି ଜଳାଇବେ? ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସମା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜୀମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି, ଛୋଟ ଜ୍ୟୋତି ଆତ୍ମା ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିଯିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଧର୍ମ ତ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖିଛ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ।
ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କୁକୁର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବା ଦେବୀ ଦେବତା କରୁଛି। ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖଦାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କାମ କଟାରୀ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦୁଃଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବେହଦର ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରେମିକାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛୁ। ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋ ମତରେ ଚାଲ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସଜ୍ଜନଙ୍କଠାରୁ ମତ ନିଅ। କାହା ସହିତ କିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ ବାବା ମତ ଦେବେ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ତେବେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦମର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମତ ନେଲ ତ ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ଝୋଲି ଭରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭ୍ରମରୀ ସଦୃଶ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବେ କି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାଷ୍ଟର ଦାତାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯେପରି ବିଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ ତେବେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ। ନା, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 10 ନମ୍ବର। ଆଜିକାଲି କେହି କେହି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ୟତା ଦେଖି ହେଉନାହିଁ, ଅସତ୍ୟ ଶୁଣି ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅସତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ମିଛକୁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଜୋଶ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସତ୍ୟକୁ ଦେଖି ଜୋଶ ଆସୁଛି ତ ସେହି ଜୋଶ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ ନା?
ଅସତ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।